Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Naam. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Mazaltum bil hamasa ya? So, kalian masih semangat? Masih semangat Ustaz, semangat. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Tidak, tadi. Oke. Kalau yang bilang ngantuk mau dikasih tidur, tapi kalian bilang tidak ngantuk. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pagi yang dipenuhi rasa ngantuk ini. Ya, tapi dengan itu dikatakan bahwasanya seluruh daun-daun yang bergoyang itu berselawat dan mendoakan orang-orang yang senantiasa duduk di dalam ta'lim. Nah, pernah dengar anunya, dalilnya? Pernah ya? Ya, kayaknya ada di Ta'limul Muta'allim juga itu deh. Ada kan, Soe? Nah, setiap ya. Nah, jadi setiap daun yang berjatuhan itu, rumput yang bergoyang itu mendoakan orang-orang yang di dalam ta'lim. Seperti itu ya. Jadi semangat belajarnya insyaallah. 6. Oke, silakan Nazaman dulu. Siapa yang pimpin? Arman. Ya, tafadhal. Mafi mikrofon, mafi. Tafadhal. Iya, sampai terakhir kan sudah akhir ini. Oh, sama-sama saya, sama-sama langsung, sama-sama. Al-Muqaddimah Bisaqulu Rali Rahmatil Ghafuri Dawma Sulaimanu wal Jansuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmul muridi Tuni wa tanwini wal mududi Sammaituhu bi tuhfatil atfal الساكنة والتنوين بالنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين الإذهام قبل أحرف للحق ست رتبت فالتعريف خمس فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء أني إدغام بستة آتت في يرمون عندهم قد ثبتت قسمان قسم أدغما في بجنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تلهم كالنيا ثم سنوان تلا أمن بغير غنى في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صفاتنا كم جار شخص قد سامر طيبا زد في طوقا ظالما وقلنا ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنات بدا أحكام بالساكنة والميم إن تسكن تأتي قبل الهجاء في اللينات لذي الهجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إضغام وإخفاء فقط فالأول الإظهار
الراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يفتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسم بها شفية واهتم بلا واو وفاء تختفي بها والاتحاد فاعرفي للام الحالان قبل أحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من حجة وقف عقيمه ثانيهما إظهارها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي ثم سل رحمن تفص ضفدان عمد سؤالا من زر شريفا للكرم والأعمال لا سميها قولية واللام الأخرى سميها شمسية والأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمطلقين في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا في الصفات التلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا أو غرد بشيء ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون بعد مد فالطبيعي يكون والآخر فرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فعيها من لفظ وإن وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شك وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل الألف أعلنا أحكام المال أحكام 3 تدور وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات والذي متصل يعد وجائز مد وقصر منفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل داء أعرض السكون وقد تعلمون نستعين أو قدم الهمز على مد وذا آمن وإيمانا خذا ولازم السكون أصلا واستمر بعد مد طويلا ولازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل فهذه 4 تفصل فكل كلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد حرفي بدا كلاهما مثقل يضغما مخفف كل إذا لم يضغما ولازم الحرفي أول الصور ووجوده وفي 8 انحصر يتبعها حروف كم عسى النقص وعين الوجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواته الصغار في لفظ حي طهير قد انحصر ويجمع الفواتح 14 سلم صحير من قطع قد اشتهر القائمة وتماد النجم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبيات وجد البدن ضدها تاريخها بشرى لمن يدفنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد وعلى آله وصحبه وكل تابعي وكل قارئ وكل
marah. Oke, kelas. Alhamdulillah. Oke. Ada akhir ya min kitab Al-Sarut Tajwid, yakni min matni Tuhfatul Atfal. Yang dikarang oleh Syekh Al-Jamzuri. Sulaiman Al-Jamzuri. Disyarah oleh Ustazuna Ari Abu Zain, Magister Agama MA. Oke, jadi mudir kita yang syarah ya. Masyaallah. Nah, silahkan dibuka anunya, kitabnya dan bagian syarahnya. Wa ma siwal harfi thulathi la al. Oh, tafadhal. Hada ahsan ya. Jadi ini tahu diri ya. Kalau ngantuk sudah malas berdiri tanpa disuruh. Daripada antum tidur di belakang bersama si dia yang tidak tampak namun ada namanya. Nah, mending antum langsung berdiri tuh. Itu namanya isangale. Ya tah? Oke, nah bismillahirrahmanirrahim. Wa tamma an-nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahiya. Kayaknya bagus dia, santai saja yang baca ini, yang akhir ini. Coba Anas dibaca Anas. Bait kelima 8 Anas. Deklarasi. Coba dibaca maknanya. Salman, Iqra al-ma'na. Kayaknya suaranya kurang terlalu adem. Dikasih sedikit. Kasih bergelegar. Dan telah sempurnalah susunan syair nazam ini dengan memuji Allah. Kesempurnaannya menyelesaikan kitab ini dengan pujian yang tiada batas akhir. Oke, coba perhatikan pembukaan. Buka pembukaan. Halaman 9. Bait kedua. Dapat halaman 9 bait kedua? Nah, apa bunyinya di situ? Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man. Jadi beliau ini mengarang matan Tuhfatul Atfal itu seakan-akan beliau berdoa. Syarat doa apa? Sudah ditanya satu gigi ada berapa? Pertama hamdalah, kedua salawat, ketiga isi doa, keempat salawat, kelima tahmid. Begitulah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengarang kitabnya. Padahal ini kalau dipikir-pikir cuman nazam yang berisi ilmu tajwid beliau, masyaallah subhanahu wa ta'ala. Dia buka dengan hamdalah, kemudian dia tutup juga dengan hamdalah, kemudian salawat, masyaallah. Oke. Coba siapa lagi? Siapa ini? Di sampingnya Salman. Paling belakang. Sa'ad. Coba dibaca Al-Khatimah Sa'ad. Al-Khatimah. Sebagaimana setiap permulaan. Coba dibaca Al-Khatimah. Dari awal. Naam. Menyempurnakan syukur, rahasia angka dan doa keberkahan. Ya, dibaca dengan agak orasi-orasi ya. Iya. Yang paling atas di bawahnya Al-Khatimah itu. Al-Khatimah. Menyempurnakan syukur, rahasia angka dan doa keberkahan. Sebagaimana setiap permulaan yang mulai mulia selalu diawali dengan nama Allah. Maka setiap purna karya yang agung selalu ditutup dengan puji syukur kepadanya. Nah, perhatikan. Segala sesuatu yang mulia itu harus dimulai dengan nama Allah. Dan kalau mau lihat keagungan sesuatu, maka lihat sesuatu yang ditutup dengan nama Allah. Meskipun sesuatu itu tidak begitu besar, tapi ketika dia ditutup dengan nama Allah, masya Allah ya, maka itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, next. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menutup mahakarya Tuhfatul Atfal ini dengan 4 bait. Dengan 4 bait pamungkas yang tidak hanya berisi doa, tetapi juga menyimpan kode rahasia matematis
Sebentar kita lihat apa isi di bait ke terakhir ini. Nah, kita baca sesuatu ya. Perhatikan di bawah bagian syarahnya. Syekh Al-Janzuri menggunakan kata tamma, telah sempurna. Beliau tidak menisbatkan kesempurnaan penulisan kitab ini kepada kecerdasan otaknya, melainkan murni karena alhamdulillah, berkat pujian dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pujian tanpa batas, bila tanahi, pujian tanpa batas. Ini adalah manifestasi dari akidah yang lurus. Nikmat Allah dalam memampukan beliau menyusun rumus tajwid yang mempermudah jutaan umat Islam. Ada nikmat yang abadi atau pahala jariyah. Maka pujian yang diucapkan pun haruslah pujian yang tak terhingga bila tanahi. Perhatikan amnya. Wa tamma dzannukum bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Insyaallah. Kemudian coba dibaca nomor 2, siapa sampingnya Anas? Rayan, Iqra Rayan. Rakmu tsani. Misteri. Dua misteri kode rahasia. Anda usah dibaca misterinya, langsung dibawanya. Inilah salah satu bait paling jenius dalam Islam klasik. Syekh tidak menuliskan angka secara langsung, melainkan menyandingkannya dalam bentuk kata-kata mutiara, mengagungkan sistem menggunakan sistem hisab jumal, tematika abjadiyah, geometria Arab, di mana setiap huruf hijaiyah memiliki nilai nominal angka tertentu. Oke, coba dibaca siapa sampingnya? Fikri, coba dibaca ayat 59, bait 59. Iya, baitnya. Bait. Muhadir, iqra al-tarjamah al-ma'na. Ya. Baik-baiknya berjumlah selaras dalam nilai badan yang bisa didapatkan sebagai orang yang memiliki akal budi. Tanggal tahun penulisannya selaras dengan nilai kalimat busyra. Selimu 198. Jadinya sebagai kabar gembira bagi siapa saja yang menguasainya dengan tertib. Oke, sebentar. Ada sebentar. Oke, next. Syahrul dibaca syarahnya. Ya. Bagi para santri dan guru untuk ada dibelah pada hasil yang berbeda beberapa tingginya pada ilmu orang. Lanjut Syahrul. Beliau merangkumnya pada nafas nadul badan. Artinya uwaniyan yang perhatikannya maknanya itu. Nadum bada artinya uwaniyan. Masyaallah. Perhatikan ya setiap hurufnya. Next. Da 4. Coba perhatikan hitung semua berapa? Totalnya 61. Masya Allah. Jadi itu hebatnya ulang-ulang dulu ya. Nadum bada ternyata itu berisi nilai angka di situ. Nadum bada yaitu 61. Nunnya 50, dalnya 4, baknya 2, dalnya lagi 4, kemudian alifnya 1, jumlahnya 61 sebagaimana jumlah bait dalam matan Tuhfatul Atfal. Bisa 50 lebih. Begitu memang huruf anunya apa? Kalau kita gimana ya? Coba pernah lihat angka Romawi?
Kalau angka Romawi bentuk begini apa nomor berapa itu? 5. Kalau begini 3 ya. Tapi kalau X 10. nah, begitu dalam Arab juga. Arab juga memiliki huruf kapital. Apa namanya? Nama kapital toh? Tadi yang saya bilang apa? Yang huruf-huruf begini apa namanya? Romawi. Jadi Arab juga memiliki angka Romawi tapi berbeda dengan kita. Seperti itu dia mereka itu. Jadi kalau antum tanya, kenapa 2? Saya tidak tahu. Begitu memang angkanya di sana toh. Kayak kita juga. Kenapa X itu nomor 10? Kenapa bukan 5? Memang sudah dari sononya, dari kemarin-kemarin angka Romawinya kan seperti itu. Bisa ya? Dipaham ya? Nah, sebenarnya ada pelajaran tentang itu. Tentang itu ya, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ini apa? Sudah tidak terlalu relevan. Kayak angka Romawi, tapi angka Romawi sampai sekarang masih dipakai ya? Sahih? Angka Romawi. Nah, karena begitulah. Karena kenapa Romawi sekarang masih dipakai angkanya? Karena Romawi pernah menguasai dunia. Kenapa Inggris sekarang bahasanya dipakai seluruh dunia? Karena sekarang yang menguasai dunia adalah bukan. Ya, dulu kita pernah dikuasai oleh Inggris ya dunia ini, makanya. Tapi Amerika bahasanya apa? Sekarang Inggris kan? Iya, Inggris Amerika. Makanya kita gunakan bahasa internasional lah bahasa Inggris. Tapi Romawi itu konon pernah berkuasa di dunia. Makanya pernah bahasanya digunakan. Kayak pernah kalau kita buka buku sains atau IPS ada Aristoteles dan sebagainya, ada pengarang-pengarang buku kan, itu kan mereka dari Romawi semua itu. Seperti itu. Kayak bahasa-bahasa apa itu? Sosiologi. Sosio berasal dari kata logis, logos. Sosiologis, ilmu tentang kehidupan. Oke, next. Coba dilanjutkan. Harus tuh bait ke 60. Ya. Oh, belum, masih ada tadi, Pak. Coba bagian B. Tahun berapa kitab ini ditulis? Tahun berapa kitab ini ditulis? Beliau menyandingkannya pada kalimat doa Busyra liman yuqinuha yang artinya kabar gembira bagi yang menguasainya. Mari kita bedah nilai angkanya. Pak 2. Nilai itu Iya. Syah tambah Syah 300 tambah Ro 200 tambah Ya 10 sama dengan 512. Kemudian Lam 30 tambah Mim 40 tambah Nun 50 sama dengan 120. Ya 10 tambah K 400 tambah Kof 100 tambah Nun 50 tambah H 5 tambah Alif 1 sama dengan 566. Jadi total semuanya 512 tambah 120 tambah 566 sama dengan 1168. Maka kitab ini secara resmi selesai ditulis pada tahun 1168 Hijriah. Lihat kejeniusannya para ulama dulu tuh, luar biasa. Masalahnya ini loh, dari nomor-nomor yang tersusun itu memiliki makna yang sangat indah. Coba perhatikan. Abyatuha naddum badal lizinnuha tarikhuha busra liman yutqinuha. Selain dari huruf-huruf ini, selain dari setiap huruf yang memiliki angka, itu juga memiliki makna. Bilkiam. Baitnya berjumlah selaras dengan nilai kata. Naddum bada yang artinya wangi yang semerbak. Kemudian busra liman yutqinuha, kabar gembira bagi yang menguasainya. Ternyata di balik huruf-hurufnya itu memiliki angka, Masya Allah. Dan bukan cuma angka, tapi angka itu memiliki makna juga. Apa maknanya? Itulah tahun diselesaikannya penulisan matan Tuhfatul Atfal. Jadi tahun berapa selesai ditulis? 1908. Ulang sama-sama, tahun berapa selesai ditulis Tuhfatul Atfal? Salman tahun berapa? Oke, jangan lihat kitabnya. Aiman tahun berapa selesai ditulis Tuhfah? 1198 Hijriah. Fikri tahun berapa selesai ditulis?
Sudah mulai berubah ya, sudah mulai berubah. 1100 1000 perhatikan rakiz. Syahdan, tahun berapa selesai ditulis Ma'adan Tuhfatul Atfal? Lu nyontek. Oke. Nugraha, tahun berapa selesai ditulis Ma'adan Tuhfatul Atfal? 1168. Mau duduk? Oke, ya begini. Rais, tidak tertulis Idris ya? Iya. Lianna hadza wajhuka masyaallah. Ana qultu masyaallah ya. Qultu masyaallah. Naam. Ini Nifan. Oke, nastamir ya. Nah, jadi antum bisa tulis-tulis ini ya. Bisa antum tulis-tulis di bukunya antum atau di manakah supaya antum ingat ini. Oh ternyata la itu maknanya 30, mim itu angkanya 40, tapi jangan di sini sebentar kita. Kalau antum mau belajar angka-angka Romawi di nya, angka-angka Arab ya, yang tidak kita kenali, ternyata ada angka Arab yang tidak kita kenali. Seperti itu. Ya artinya 10, ta 400, qaf 100, nun 50, ha 5, alif 1. Seperti itu. Nah, silakan antum tulis kalau antum mau pelajari itu ya. Oke, kita lanjut ke tadi sudah dibaca ya, bait 60 ya. Terjemahannya sudah tadi harus belum ya? Nah, coba Rafi'ul Sa'id dibaca terjemahannya Sa'id. Bait 60. Semoga selawat serta kesejahteraan senantiasa tercurah abadi selamanya keadaan sempurna para nabi kepada sang penutup para nabi yaitu Muhammad Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling kikir Syahdan? Siapa yang paling kikir manusia di dunia ini? Orang yang tidak bersalawat. Orang yang tidak bersalawat ketika mendengar Nabi. Ini nukraha ngantuk ya tapi fokus. Masya Allah. Apalagi Syahdan sudah ulang tahun kemarin ke-20. Aduh. Masya Allah. Oke, nastamir. Kita lanjut ya. Nah, kitab ini dibuka dengan selawat. Kitab ini dibuka dengan selawat pada bait kedua dan ditutup kembali dengan selawat pada bait ke 60. Kedua dari terakhir ya. Tadi pembukaannya di kedua dari awal, sekarang ditutup dengan selawat kedua dari terakhir. Para ulama mengajarkan bahwa amal kebaikan yang diapit oleh dua selawat, perhatikan ini. Amal kebaikan yang diapit oleh dua salawat niscaya akan diterima atau makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak doa salawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh menggunakan nama Ahmad bukannya Muhammad semata-mata untuk mencocokkan rima atau kaifiyah dengan kata abada. Dan nama Ahmad adalah nama samawi, nama penduduk langit bagi Rasulullah SAW yang bermakna orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan pembukaan bait penutup tadi yang berisi pujian hamdalah. Nah, coba dibaca bait terakhir. Siapa tadi? Rafi'ul Sa'id. Falas ya tadi ya. Rizki Aditya. Ya dikasih merdu-merdu, keras-keras juga karena sudah akhir ini. Ya. Lebih semangat lagi, lebih semangat. Ya. Iqra al-ma'na. Ayman. Man hada? Las Ali. Dan salawat kita juga tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut setia serta kepada setiap orang yang membaca Al-Quran atau kitab ini dan setiap orang yang mendengarkannya. Oke, lanjut syarahnya di bawah bait terakhir. Bait terakhir ini adalah mahkota dari segala doa. Perhatikan betapa luasnya keikhlasan cinta Syekh Sulaiman Al-Zamzuri
Beliau mendoakan keluarga Nabi Muhammad SAW, sahabat yang membela Islam dan tabi'in yang mewariskan ilmu. Namun yang paling memalukan, beliau menutup karyanya dengan lafaz wa kulli qari'in wa kulli sami'in, setiap yang membaca dan setiap yang mendengar. Oke, stop. Jadi secara tidak langsung, selain beliau mendoakan Rasul, dia juga mendoakan kita Masya Allah. ya enggak? Syekh Al-Jamzuri meskipun tidak kenal dengan Syahdan, tidak kenal dengan Aiman, tapi beliau mendoakan. Karena di sini yang ditulis ini likulli qari'in likulli sami'in. Berarti ketika Aiman mendengarkan nazum ini dibacakan, seakan-akan ada di situ Syekh Al-Jamzuri yang mendoakan Aiman. Ya Allah, Aiman ya Allah, semoga mungkin tuhfanya. Seperti Masya Allah ya, luar biasa. Masya Allah emang ini. Jadi apa kata-kata mahasiswa ya, kalau antum ingin mengikuti sebuah jejak ya, kalau antum ingin mengikuti langkah atau jejak orang-orang pembesar terdahulu, silahkan baca sejarahnya. Jadi antum jangan lihat Pak Anies Baswedan sekarang begitu hebat berbicara, tapi lihat bagaimana dia membaca buku di masa mudanya. Jangan lihat Nabi Muhammad SAW menaklukkan dunia, tapi lihat perjuangannya di masa mudanya. Seperti itu. Jangan lihat Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di umur 21, tapi lihat di masa kecilnya dia hafal Al-Quran umur 7 tahun. Allah. Jadi seperti itu. Jadi jangan lihat kesuksesan orang di saat mereka sudah di atas, tapi lihat bagaimana prosesnya tuh. Bagaimana Salman tahan ngantuknya saat belajar Tuhfatul Atfal. Bagaimana Nugroho berdiri saat dia merasa ngantuk. Nah, itu namanya kejantanan ya. Nah, Rois juga ternyata yang sudah hampir jatuh kakinya. Seperti itu, jadi luar biasa ya. Jadi apa istilahnya? Tidak ada kesuksesan itu yang diraih dengan mudah. Kecuali wakil presiden. Jadi tidak ada kesuksesan itu diraih dengan mudah kecuali Bapak Wakil Presiden. Sebenarnya nak boleh bilang begitu, Pak. Oke, next. Jadi apa ya istilahnya? Ada orang bilang itu. Ya seperti itulah kata-katanya. Intinya tidak ada kesuksesan itu yang diraih dengan kemudahan. Oke, baca yang terakhir, penjelasan terakhirnya. Dan Khusus ulang tahun kemarin. Ini berarti 75 paling bawah. Halaman 75 paling bawah. Khusus ulang tahun. Ini berarti di tahun 1198 Hijriah yang lampau, ratusan tahun yang lalu. Syekh Al-Jamzuri telah mendoakan Anda. Ya. Anda yang hari ini menjadi qari. Masya Allah, Anda yang menjadi sami, murid yang dulu mendengarkan penjelasan dari gurunya. Beliau mendoakan agar rahmat dan keselamatan senantiasa menaungi Anda dalam proses menjaga pemurnian firman-firman Allah. Amin. Alhamdulillah. Tunggu. Ini selesai atau bersambung ini? Selesai Ustaz. Selesai ya? Nah. Kalau ada di Indosiar itu tulisannya selesai atau bersambung? Selesai ya? Selesai Ustaz. Kalau dalam film itu selesai berarti stop. Enggak ada yang lanjutannya toh? Dan kalau bersambung berarti besok masih masih ada. Jadi insyaallah kita bersambung ya hari ini. Berarti besok masih Al-Waqt Nazal Wujud 5 daqaik. Nah, kita merefleksi sedikit ya. Masya Allah. Sudah selesai lagi ini. Nugraha. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berasal dari kota Kota mana?
Jamzur itu bukan sebuah kota, kampung dia. Oh, di kota Tanta saya masjid. Ya. Oke, kemudian jadi di mana? Di kota Tanta. Tempat lahirnya? Kota Tanta. Di mana itu Tanta? Di Mesir atau di Palestina? Inggris. Atau di Inggris? Di Mesir. Sudah betul itu restu? Betul Mita Iman? Nah, Ustaz. Iya kah? Jangan sampai kerja sama Nugrah ini. Nak kode-kode. Alat apa, Mbak? Caca Mita? Nah, tahun berapa? Albani. Kitab ini selesai ditulis. Jangan buka bukunya lagi. Masya Allah. Rais. Kalau kitab ini selesai ditulis tahun 1998, maka sudah berapa tahun berlalu? Hingga sekarang. Sekarang 2026. Satu abad lebih lah. Loh. 2 abad lebih. Cuma 2 abad. Belum sampai satu. Loh, mana matematikanya semua ini? Loh, sekarang 1400. Kitab ini selesai ditulis 1100. Berarti kira-kira berapa abad? 2 abad? Atau 3 abad? 2 abad lebih. Kenapa 2 abad lebih? Karena 1190. 2 tahun lagi masuk tahun 1200. 1198. Berarti 2 tahun lagi masuk 1200. Nah, sedangkan kita sekarang 1448 sekarang. Nah, coba tambah. 250 tahun. Sekarang sabar. Kita hilangkan 200-nya ya. Berarti sekarang sisa 248 tambah 2 tahun. Oh iya. 250. Nah, itu. Iya, 2 abad lebih. Nah, berarti jarak kita dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri terhitung selesainya ditulis kitab ini sampai sekarang di zamannya Syahdan yang main bola pakai sarung. Itu jaraknya berapa tahun? Kenapa ketawa? Di pesantren-pesantren besar itu mereka memang pakai sarung nah. Iya. Pernah lihat Habib Bahar pakai celana main bola? Tidak pernah Habib Bahar pakai celana main bola. Bahkan main silat beliau pakai sarung juga seperti itu ya. Jadi berapa jaraknya kita dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri? 2 abad setengah. 2 abad setengah. Berapa itu 2 abad setengah? 250 tahun. Oke, 250 tahun ya, Masya Allah. Itu kan beda ya? Iya, sekitar itu, Insya Allah. Tidak jauh dari situ. Apa lagi? Selesai enggak? 1 menit pi. Masya Allah. Nah, siapa yang sudah sampai bait ke 30? Angkat tangan. Yang belum sampai bait 30 angkat tangan. Yang belum sampai bait ke 30, iya. 1, 2, siji, loro, telu, papa, 5, 6. Oh, banyak ya? Masih banyak. Kenapa lambat sekali? Harus Ustaz. Padahal menyanyi gini loh. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Supaya lama-lama pelajari itu Ustaz. Loh. Supaya lebih tinggal ilmunya. Tapi kan lebih bagus kalau lebih banyak, lebih cepat, lebih banyak dan lebih tinggal. Dia saya pindah tinggal. Nah, makanya kasih tinggal. Oke, dipercepat ya. Jadi insyaallah nanti restu kayaknya live streamingnya kayaknya di akhir di Tamhidi untuk dipublish kan. Supaya orang enggak bilang ana hafal memang mini masuk. Masa tidak sampai 10 hari setorannya selesai ini.
Itu. Berapa hari ya itu? Berapa hari? Mulai setoran pekan kemarin ya? Hari Selasa kan? Iya, hari Selasa. Sampai hari Selasa sampai Jumat karena Sabtunya ujian. Terus Senin sampai Kamis ya? Bukan sampai Rabu lah, karena kemarin itu Jalan Sawahidanya sampai Rabu kan? Berarti sekitar pas 1 minggu ya? 8 hari. Insyaallah ya. Rayyan, berapa hari selesai kemarin? 8 hari juga. Subhanallah. Ini otak-otak yang harus dianu ini. Otak-otak yang harus dikerok kemudian dipindahkan ke otaknya saya, otak saya supaya lebih cerdas juga, Pak. Kalau Syahdan ini Jadi insyaallah besok ini ya. Insyaallah besok kita lanjut di kitab apa? Kitab Asy-Syafi'i. Jadi ini insyaallah sudah habis besok, tinggal antum hafalkan, mutkinkan, paham artinya. Nah, setelah itu kita ini. Jadi besok kita langsung masuk ke kitab Asy-Syafi'i. Kita target Syafi'i itu selesai juga di bulan ini insyaallah sebelum tanggal 15 Agustus. bulan ini Bulan depan. Iya, bulan depan. Karena sekarang tanggal 30 ya? Ya, berarti bulan depan. 29 kemarin Syahdan ulang tahun. Masyaallah. Ada jikonya sudah? Hah? Mie. Pijoto. Allah. Satu bungkus. Muskilah. Senang ji perasaannya Syahdan? Senang ji? Saya itu lahir di 2006 bulan 7 tanggal 9 berarti ini hari ulang tahun udah belum, baru tanggal 28 hari ini. Masya Allah, pantas kayak bercerah-cerah, berseri-seri mukanya. Ternyata hari ulang tahunnya, Pak. Ya, perhatian sebentar, karena pasti setorannya berdobel-dobel itu sebentar. Double-double karena hari ulang tahunnya. Dia lampiaskan kebahagiaannya itu ke dalam kitab ya. Masya Allah. Semoga ada kesuksesan diri. Iya, Masya Allah. Maka khalas ya. Nakhtatim bil hamdalah. Yes, sebenarnya masih jauh ya. Ini kita baru ngaji 43 menit. Tapi jam sudah menunjukkan jam sarapan pagi ya. Masya Allah. Kalau bisa guna mufaddal. Saya semangat belajar kalau gini. Masih semangat kenapa? Oke, halas ya. Nakhtatim bi doa kafaratul jelas awalan jelas. Oke, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Billahi fi sabilil haq, bersama Allah dalam kebenaran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza berhenti merekam sahih? Berhenti merekam toh? Ini? Udah berhenti merekam Ustaz baru oke. Ya.